बंधुगण स्वागत करुछे भूत सहित गोटे रातिर द्वितीय अध्याय को। बंधुगण जदि यार प्रथम अध्याय आपण देखि नांते तेबे तार लिंक मो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन ने देई रखी छे। बंधुगण आजिर कहानी को जीवा पूर्वर जदि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांते तेबे चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतो। मधुबाबू केते समय बसी सेमानकर खेल देखिले जानी पारु नथांते खेल कौन किछि भूत बॉल परी किछि गोटे जिनिस को खेलु थांते। से किंतु खेल रे नुहे निज भावना राइजरे मजी जाई थांते। आकाश को अनाइले आकाश फर्चा होई आसिलानी। से अनुमान कले समय प्रायतः 3:30 पाखापाखि हेबो। भूत मानक खेल सरिला समस्ते जेझा बाटरे चली गले। भूतटी पुणी तांको पाखकु आसिला कहिला मो खेल केमिति लागिला। मधुबाबू हसिले आ किछि कहिबा पूर्वर से कहिला आमे मझिरे मझिरे एठाकु आसे एमिति खेलु। एई खेल निसारे आम समस्तंकर जीवन जाइछे। मधुबाबू प्रश्नल नजर ताको अनाइले। से कहिला हमर मृत्यु कथा जानिबाकु चाहुछ तो कहुछे। भूत आरंभ कला ता कहानी। ए सहर को लगी पाखापाखि जो 8-10टी गाँ अच्छे सेठारु पिला माने एठाकु पाठ पढ़िबा पई आसंते। 2 वर्ष तळर कथा ठीक एई खरा दिन आरंभ समय एप्रिल मास 10म और 12 बोर्ड परीक्षा सरी गला परे सबु पिलांक परी आमे समस्ते मध्य खेल रे माती गलो। 10म परीक्षा पई केते जण सो इच्छारे तो किए बाप मांक तागिद जोगो खेल बंद कर दे थाओ। परीक्षा जेमिति सरिला समस्ते जेमिति बहु वर्ष जेल काटी कैदी माने जेल रु बाहरिला परे निजको मुक्त आकाशर विहंगम परी मने करते सेमिति आमे सबु पघा छिंडा गोठ को गाई बाहरिला परी बाहरी आसिलो। आ हमर देखा हेबार जगह एई गोटिए माने एई खेल पड़िया। एप्रिल मासरे प्रबल खरा सत्ते भी आमे समस्ते एठारे फुटबॉल खेलु। आमको क्रिकेट बहुत पसंद किंतु प्रायतः समस्ते चाषी घरर छुआ तेणु क्रिकेट खेलिबाकू एते सबु सरंजाम आमे पाइबु के उठो। तेणु फुटबॉल ही आमर प्रिय खेल हो जाइथिला। प्राय प्रतिदिन परीक्षा सरिबा परठो सकाळ एवं संध्या 2 टाइम आमर खेल चली थाए। दिने खबर पाइलु एठारु 20 किलोमीटर दूर रे गोटे गाँ रे फुटबॉल टूर्नामेंट हेउछे। आम ग्रुप मैच पई समस्त प्रकार प्रस्तुति सारी दे थाए। सप्ताह पर मैच आरंभ हेबार थिला। टूर्नामेंट आरंभ दिन घरू बाहरी बस जोगे जाई सेठारे पहुंची गलो। टूर्नामेंट 5 दिन धरी हेबार थिला तेणु प्रतिदिन जाई पुणी खेल सारी घर को फेरिबा संभव नथिला। तेणु सेठारे 5 दिन रहिबा खाइबार व्यवस्था से माने सबु करि देइथिले। से गाँव स्कूल घरे आम रहू थाओ। आमे मोट 14 जन जाई थाओ। आम सहित अन्य टीम रो खेलाड़ी माने मध्य थांते। प्रथम 2-3 टी मैच आमे अति सहजरे जीति गलो। हारिबा दल गोटी गोटी करी विदाय नेउ थांते। आमे गोटी पर गोटी मैच जीति जीति चली थाओ। आम टीम रे किछि बड़ पिले भी थांते। फाइनल जीतिबा दल को 10,000 टंका और ट्रॉफी मिलिबो बोली आगरु घोषणा होई थाए। मोर मने अच्छे से दिन शनिवार थिला। रविवार दिन फाइनल मैच आमर फाइनल मैच आयोजित टीम सहित थिला। परदिन फाइनल मैच समस्ते बहुत उत्साहित थिले। समस्त मनोबल मध्य बहुत उच्चा थिला। संध्या 7:30 बेलको समस्ते खियापिया सारी देइथिले। मु किंतु खाई न थाए कारण आम टीम रो कैप्टेन अभि पाखरे न थाए। मु ताको अपेक्षा करी थाए से आसिले आमे 2 जण मिसिकी खाइबो। किछि समय पर अभि आसिला। ता मुह विच्छिन्न देखा जाउथिला। ताको देखि मु पचारिले कुआडे जाइथिलो कोन हला चिंताग्रस्त थिला परि लागुछो। से किछि कहिलानी खाली कहिला पिला माने समस्ते खाइलेनी तो चलो आगो खाई नेबा। से भलो भाबे जानिछे ता बिना मु केबे भी खाई नथिबे। रवि मध्य खाई नथिला। से 3 जनक पई बाढ़ी देला। रवि आम गाँ पिला 9म श्रेणी रे पढ़े।
ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ ବି ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ପତଳା ସେ, ଖେଳେନି ସିନା କିନ୍ତୁ ଖେଳରେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାର। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ଅଭିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ସେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭାବୁଛି। ଯାହା ହେଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ସେ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରି ଟିକେ ଡାକି ନେଲା, କହିଲା ଚାଲ ବାହାରୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ତା ପଛେ ପଛେ ବାହାରି ଆସିଲି। ବାହାରେ ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ଦେଉଥାଏ। ଆମେ ଯାଇ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଅଧା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସିଗଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା କହ। ସେ କହିଲା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାନେଜର। ସେ କହିଲେ କାଲି ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ହାରିଯାଉ ତେବେ ସେ ଆମକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ସେ ପୁଣି କହିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ଠିକ୍ କଲୁ, ତ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ନା, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ତ ତୁ ଦେଖିଛୁ। ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଡିଫେଣ୍ଡର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଡିଫେଣ୍ଡର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏମିତିରେ ବି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ବାକି ତୋ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା। ଖେଳ ଆଗରୁ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଥିବାର ଦେଖି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ସହିତ ଜିତିବା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜ ହେବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲେ, କାଳେ ତୁ ମାନିଯିବୁ। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜିତିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ ପ୍ରତି ଡର ବି ଅଛି। ହଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ। ସେମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ବାମ ପାଖ ଦେଇ ଗୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିବ୍ରତ ଥିଲୁ, ମୋ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ। ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯଦିଓ ଜିତିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଉନଥିଲି। ଆମର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯେମିତି କାଲି ଆମେ ଖେଳକୁ ନୁହେଁ ସତରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନୀଲୁ ସହିତ ଆଉ ଥରେ କଥା ହୋଇକି ଦେଖିବି। କାଲି ତାର ଭଉଣୀ ବାହାଘର, ତେଣୁ ସେ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆସିପାରିଲାନି। କାଲି କେମିତି ଆସିବ? ଆଉ ତ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖୁଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ଯୁଗ। ଆମର ଜିତିବା ଖବର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ମୋ ଆଖିକୁ କିନ୍ତୁ ନିଦ ନଥିଲା। ମୁଁ ନୀଲୁକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଓ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ସେ କହିଲା ଦେଖିବା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନି। ତା ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲି। ସକାଳ ପାଇଲେ ମ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ ଯେ ହେବ କିଏ କହିବ। ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଜଳଖିଆ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥାଉ କି ଏହା ହିଁ ଆମର ଶେଷ ଜଳଖିଆ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଉ। ଟିମ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍, ବୋଧହୁଏ ଆମର ବି ଶେଷ। ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଅନେକ ଜୁଆଡ଼ି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲୁ। ଅଧିକାଂଶ ଆମ ଉପରେ ହିଁ ବାଜି ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଖାପାଖି ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମିନି ଟ୍ରକ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିଜ ନିଜ ବାଇକ୍ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ଅଭିକୁ କହିଲେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। କାଲି ପାଇଁ କିଛି ଭାବିବନି, ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଗେମ୍ ଖେଳ। ଏତିକି କହି ସେ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ଏକ କ୍ରୂର ହସ ହସିଲେ, ଯାହା ମୋ ନଜରରୁ ବାହାରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଅଭି ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ଅବଶ୍ୟ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଆମେ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଠିକ୍ କଲୁ। 2 ଡିଫେଣ୍ଡର ଜାଗାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 3 ଡିଫେଣ୍ଡର ନେଇ ଖେଳିବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଖରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନ ଥକି ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ଖେଳି ପାର କରିଦେବୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ସେମାନେ ଥକିଗଲା ପରେ ଆଟାକ୍ କରିବୁ। ଅଭି ମୋତେ କହିଲା ଦେଖ ସୁବା, ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବାମ ପଟ ବି ସମ୍ଭାଳିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବା। ନୀଲୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା, ହେଲେ ଆମ ଟିମ୍ର ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆଉ ଜଣେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ
ଆମକୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଖେଳ ଦେବାକୁ ହେବ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ। ହେଲେ ଆମ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହିଁ ଆମ କେତେଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଥାଏ। ନୀଲୁ ଫୋନ୍ କଲା, ମୁଁ ଗାଁରୁ ବାହାରି ସାରିଛି, ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାଅ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚ। ହଉ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଲି। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଦିଆଗଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ଲେୟାରରେ ନୀଲୁର ନାଁ ଲେଖିଦେଲି। ଅଭି ସନ୍ଦେହ ଆଖିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଖାଇଗଲୁ। ସେମାନେ ଆମ ଦୁର୍ବଳତାର ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ସେମାନେ ବାମ ପଟରୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପୋଜିସନ୍ ଛାଡ଼ି ବାମକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଥର ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ଖରାଦିନ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ପୁଣି 2ଟା ପୋଜିସନ୍ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆମେ ମିଡିଲ୍ ଫିଲ୍ଡରରୁ ଗୋଟିଏ ହଟାଇ ମିଡିଲ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଫେଣ୍ଡରକୁ ଦେଲୁ। ଏଥର ଆମ ଡିଫେନ୍ସ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବାରୁ ଆମେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଲି ଖେଳକୁ କୌଣସି ମତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ରେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଉ। ଆମେ ଆଟାକ୍ ତ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ କରିପାରିଲୁନି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ୍ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଖେଳାଳି 2ଟା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଗୋଲ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ କୌଣସି ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ର ଖେଳ ସରିଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଖେଳ ଆଗରୁ ନୀଲୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି 1-2ଟି ପିଲା ଉପରେ ବି ଖେଳ କେତେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏତିକି କହି ଭୂତ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମଧୁବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିବାର ମୌକା ପାଉନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ହିଁ କହି ଚାଲିଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ର ଖେଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଆମକୁ ଆଉ ଡିଫେଣ୍ଡର ନେଇ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ନୀଲୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 9 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଖେଳକୁ ବରାବରୀକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରର କିଛି ମିନିଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଜିତି ବାହାରିବା ତ ପରର କଥା। ଖରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଯୋଗୁଁ ପାଟି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭୁଇଁ ତାତିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜୋତା ଭିତରେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଜାରି ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଧିମା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆମେ 2-3 ଥର ତାଙ୍କର ଡି ସର୍କଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ କରିପାରିନଥାଉ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥାଏ। ମୋ ପାଖକୁ ଯେମିତି ବଲ୍ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପାସ୍ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲେୟାରକୁ କଭର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଭି ସେଣ୍ଟର ଫରୱାର୍ଡରେ ମୋ ବାମ ପଟକୁ ଥାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ତାପରେ କାହାକୁ ବଲ୍ ପାସ୍ ନ ଦେଇ ସିଧା ଡି ସର୍କଲ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ସେମାନେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୋଜିସନ୍ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବି ବୋଲି। ମୁଁ 1-2 ଜଣଙ୍କୁ ପାର କଲା ପରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଆମର କିଏ କଭର ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନ ଦେଖି ଆଗକୁ ସିନା ଏକା ଏକା ବହୁତ ସାହସର ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଲିନି। ଏହା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ଫଳରେ ଆମ ଟିମ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ କଭର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ସାରିଥିଲି। କ'ଣ କରିବି କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅଭିର ପାଟି ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ମୋ ବାମକୁ ଦେଖିଲି। ଅଭି ଥିଲା ପୁରା ଗୋଲ୍ କରିବା ଭଳି ପୋଜିସନରେ। ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଅଭି ବୋଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବଲ୍ ସିଧା ତା ଆଡ଼କୁ ପାସ୍ କରିଦେଲି। ଅଭି ଏଥର କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନଥିଲା। ଗୋଲ୍ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସି ସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ସିଧା ସିଧା ଗୋଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲୁ। ଅଭି ଗୋଲ୍ ମାରିଦେଇ ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୋର 2-1 ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ର ଟାଇମ୍ ବାକି ଥିଲା। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଖେଳ ପ୍ରାୟତଃ ସରି ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଯାହା ବଲ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାର ଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଦୁଇ ଟିମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଥକି ସାରିଥାଉ। ଆଉ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ କାହାରି ଦେହରେ ବଳ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଉ ଦମ୍ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖେଳ ସରିଗଲା ଆଉ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ। ଆମର ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା। ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ 2 ପହରର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାଁରୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଯେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଡୋର ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଫେରିଲୁ। ଲିଲୁ ତା ବାଇକ୍ରେ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ବାକି ଥାଏ। କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଓ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଯାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମିଶାଇ 15-16 ଜଣ ଥିଲୁ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଆମ ଟିମ୍ ପିଲା। ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ଯିବା ଫଳରେ କିଛି ପିଲା ତା ଭିତରେ ଫସିଗଲେ। କିଛି ଜଣ ଆରାମସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆଗକୁ ଦେଖିଲି ରବିର ଗୋଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଡାଲା ତଳେ ଚପି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନି କି ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ରକ୍ତ ଆଉ ରକ୍ତ। ଭଲରେ କିଛି ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଉନଥାଏ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ବାଜି ରକ୍ତ ବହି ଚାଲିଥାଏ। ଏପଟେ ଦେହର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବି ମୁଁ ସାହସ କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡାଲା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ଫଳରେ ମୁଁ ସେ ଭିତରୁ ଆଉ କେମିତି ବାହାରିବି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ରବିର ଦେହ ଶୂନ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଡ୍ରାଇଭର ଆଗରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଭିତରେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ରବି ଆଉ ମୁଁ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ ବାହାରେ ପାଇଲି। ଆଗରୁ ସେଠାରେ ରବି ଆଉ ଗୋଲି, ସୌମ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୁଁ ଅଭିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ବାହାରେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କିଛି ଲୋକ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅଭିକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଭାବିଲି ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାରିଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ଆମେ 5 ଜଣ ମରିସାରିଥିଲୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବସି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାଉ। ପୋଲିସ ଆସିଲା, ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଲା। କ୍ରେନ୍ରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଚାରିପଟେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଖବର ପାଇ ଆମ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଶବଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରାଗଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶବ ସବୁ ବାହାର କରାଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ନିଜର ଶବକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଜାଣିଲି ମୁଁ ମରିସାରିଛି। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆମ ଶବକୁ ସେଠାରେ ଆଉ ରଖାଗଲାନି। ସିଧା ସିଧା ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଗଲା। ଆଘାତ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆ ସରିଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଭୂତ ପୁଣି କହିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆମ ଘର ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହିଁ। ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ଭାଇଟିଏ, ମୋ ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷରେ ବଡ଼, ଆଉ ଭଉଣୀଟିଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼। ତାର ବାହାଘର ହୋଇସାରିଥାଏ। ବାବା ଚାଷ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଚଳିଯାଉ। ଘରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ମୋ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲଗାଗଲା, ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖ, ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥାଉ, ଚିତାରେ ଜଳିଲା ବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଭୂତ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଯାହାର ଘର ପରିବାର କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ମୋହ ନଥାଏ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାର ତୁଟି ନଥାଏ, ଏଠି ଭୂତ ହୋଇ ସଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଏ ଭିତରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବି ଦୂର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏବେ ଭୂତ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା
କହିଲା, ଯାହା ହେଉ ତୁମ ସହିତ ଆଜି ଦେଖା ହେବାରୁ ମୋତେ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ସେହି ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିଲି, ଯେମିତି ମଣିଷମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ରହିବି। ହଠାତ୍ ଭୂତ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୋଧେ ହୋଇ ଭୂତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ମଧୁବାବୁ ଉଠି ନଥିଲେ, ରେବତୀ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଭାବିଲେ ଥକିକରି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ହଲାଇ ଡାକିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ରେବତୀ ଆସି କହିଲେ, କ'ଣ ରାତିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଶୋଇନଥିଲ କି? ଗୋଡ଼ରେ ଏତେ ମାଟି ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ଡାକରେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ସେ ସତରେ କ'ଣ ରାତିରେ ସେ ଭୂତ ସହିତ ଥିଲେ?